يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم لم يهتم خلق الله مطلقا أبدا وما تزال أصلا في مدى الزمن يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم منه الدوام فلم تهرب وما وقع ذبابة أبدا بجسمه الحسن يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بقلبه كما من رؤية ثبتت ولا يرى آثار بول منه في عالمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وقلبه لم ينم والعين قد انعست ولا يرى ظله في الشمس ضعف طنين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم كتفاه كالعنتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سفيانا بمؤاخذتني يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هذه الخصائص فاحفظها تكون آمنا من شر نار وسراق ومن محن يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب
ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في آجامها تاجبين رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته في كل حول من الأهوال مكتهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وكلهم من رسول الله ملتمس غرقا من البحر أو رشفا من الديم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كاللام يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم لعل رحمة الله حين يقسمها تأتي على حسب الإسيان في الكسب يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم لعل رحمة الله حين يقسمها تأتي على حسب الإسيان في الكسب يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كاللام يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه المصرين والصحابة أجمعين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا المعلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات سألوا شيخنا ورب أرواحنا
الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السلف أبو شيخنا وربي أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السلف أبو شيخنا وربي أرواحنا يهدي الدين بالكهد والخير أوصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين. أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعين علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في محرمات تتعلق بالشعر ونحوه ويحرم تسويل الشيب ولو لامرأة كما في الشرح وغيره. لكن قال الشهاب الرملي في شرح الزبد وتبعه ابنه في شرحها يجوز لها بإذن حليلها لأن فيه تزيينا لها وقد أذن لها. قال فيه ويحرم على الولي خلق شعر الصغير ولو أنثى إذا كان أصحب بالسواد لما فيه من تغيير الخلقة. قال القرطبي وهو مفهوم كلام ابن حجر السابق أي بالشرح انتهى. نعم يجوز بالسواد في الجهاد بإرهاب العدو ووصل الشعر بشعر آدمي أو نجس مطلقا. وكذا
بظاهر لم يعلم فيه حليل كما مر وتفريج الأسنان بنحو المبرد للتحسين والوجه لما ورد من لعن من لعن فائل ذلك والمفعول به والهناء للرجل والأنثى المكلفين بلا حاجة إليه لما فيه من التشبه بالنساء كما مر وتقر أذن الصبية كما في التحفة. والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله وعلى من نفع به بركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في محرمات tata'allaqu bisya'ri wa nahwihi. Ini pasal menerangkan hal-hal yang Allah haramkan, yang Nabi haramkan, yang berkaitan dengan rambut dan selain rambut. Ada beberapa hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan rambut. Yang pertama, wa yahrumu taswidu syaibi walau limra'atin. Haram mewarnai rambut yang sudah beruban dengan warna hitam sekalipun untuk seorang perempuan. Nggak boleh. Jika ubanan kan itu ubanan diantara min rusulil maut, uban yang ada di rambut kita, yang ada di jenggot kita, yang ada di alis kita, yang ada di kumis kita, itu semua min rusulil maut, utusan Allah bahwasanya kita sudah mendekati kematian. Tegur kita itu oleh Allah. Kan uban biar dicukur, tunggu gak uban? Dicabut, tunggu gak uban? Tunggu. Ente cabutin, ente cukur, sekalipun diwarnai dengan warna apa? Warna hitam. Bakal kembali lagi gak itu warna kukulinya? Balik lagi. Orang rambutnya ubanan kemudian dihitamin, balik ke warna kulinya. Balik. Kenapa demikian? Itu diantara min rusulil maut, utusan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Allah tegur, kematian sudah ada, sudah dekat. Jangan bertingkah, jangan belaka. Banyakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, banyakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, banyakin ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hukum syariat itu tidak diperbolehkan, haram seorang itu untuk mewarnai uban dengan warna cat, warna hitam. Tidak boleh, hukumnya haram. Kenapa demikian? Karena uban merupakan nurun min nuri Islam. Cahaya Islam itu ada di uban. Jadi orang semakin banyak ubannya, semakin banyak apanya? Banyak cahayanya. Mesti kira. Kan orang sekarang enggak ada. Ubannya diapain? Dihilangin, disemir warna hitam biar tampil muda lagi. Bagaimana hukum pada syariat? Hukumnya haram, tidak diperbolehkan pada hukum agama. Sekalipun untuk seorang perempuan, mau lagi, selama dia muslim, selama dia muslimah, tidak diperbolehkan untuk menghitamkan rambut yang sudah beruban. Qala Syihab ar-Ramli fi syarh az-Zubadi wa tabi'ahu ibnuhu fi syarhiha. Berkata Syihab ar-Ramli dalam kitab Syarah Zubad dan putranya beliau Al-Imam Ahmad bin Hamzah ar-Ramli Syihabuddin, ada lagi anaknya Al-Imam Muhammad bin Ahmad bin Hamzah ar-Ramli. Ini ulama semua, ulama dalam madhab kita, dalam madhab Al-Imam Al-Jari rahimahullah. Bapaknya ulama, anaknya pun ulama. Bapak
Al-Imam Ahmad bin Hamzah Ar-Ramli. Anaknya bernama Al-Imam Muhammad bin Ahmad bin Hamzah Ar-Ramli radhiyallahu ta'ala anhu. Kata kedua ulama ini, yajuzu laha bi'idhi halimiha, boleh bagi seorang istri untuk mencat warna rambutnya yang sudah berubah dengan warna hitam, tapi harus dengan seizin dari suaminya. Mesti ini ubanan, boleh nggak dipakai cat warna hitam? Boleh, tapi harus izin kepada siapa tuh? Suaminya. Yang paling penting tanya dulu apa yang jual ini warna rambut. Ini pewarna rambut, obatnya menghalangi nggak air wudhu masuk ke dalam rambut kita? Kalau dibilang iya, ini bahan kimianya menghalangi air untuk sampai ke mana? Ke air sampai air wudhu sampai ke rambut kita, maka jangan dipakai. Jadi usahakan, upayakan cari pewarna rambutnya yang memang air wudhu itu tidak menjadi terhalang untuk sampai kepada rambut. Bagaimana yang paling aman sekarang? Yang paling aman pakai apa? Pakai henna sekarang tuh. Kan henna sekarang warna macam-macam ya. Ada yang warna merah, ada yang warna kuning. Yang sunnah adalah diwarnai rambut seseorang itu berwarna merah atau warna kuning. Jadi hukum pertama, haram bagi seorang laki perempuan untuk mewarnai rambutnya dengan warna hitam, sekalipun seorang perempuan. Tapi hukum yang kedua, bila seorang suami mengizinkan istrinya untuk dicat rambutnya berwarna hitam, maka hukumnya boleh. Tapi ingat, warna hitamnya, obatnya itu jangan sampai menghalangi air wudhu, juga sampai menghalangi air apa? Air mandi hadas. Kenapa demikian? Jadi masalah kan yang sekarang begitu. Yang sekarang tuh obat-obat yang bilang bisa menghitamkan rambut atau bisa bikin warna rambut yang warna yang merah atau warna kuning, itu seringnya itu dapat menghalangi apa? Warna rambutnya yang sedang-sedang dapat menghalangi apa? Air wudhu, sehingga air wudhu nggak bisa masuk ke mana? Ke rambut. Ini yang tidak diperbolehkan pada hukum syara. Jadi seorang istri diperbolehkan mewarnai rambutnya dengan warna hitam, tetapi harus seizin daripada suaminya. Ingat ya, warna hitamnya adalah warna hitam yang tidak menghalangi air wudhu masuk ke dalam rambut si istri tersebut, atau air yang tidak menghalangi air mandi hadas masuk ke dalam rambut istri tersebut. Jadi tidak diperbolehkan mewarnai rambut yang berwarna hitam. Tadi sunnahnya warnai rambut dengan warna merah atau warna apa tadi? Warna kuning, sunnah tuh. Ente ubanan, sunnah diwarnai rambut ente yang ubanan, tapi warna tadi apa? Warna merah yang pertama, yang kedua warna kuning. Tapi ingat, warna-warna tersebut, zat warna tersebut, obat warna tersebut jangan sampai menghalangi air wudhu sampai kepada bagian rambut kita. Tidak diperbolehkan pada hukum syara. Jadi kalau mau merah, kalau mau kuning. Jangan kayak orang sekarang tuh, ada merah, ada kuning, ada hijau, orang macam-macam. Hijau kan sunnah ya, Yang sunnah hanya dua warna saja. Yang pertama warna merah, yang kedua warna kuning. Kemudian pengarang rahimahullah dia mengatakan, na'am yajuzu bis-sawadi fil jihadi li irhabil aduwi. Na'am, kalau di kitab ketemu kalimat na'am artinya bukan iya. Na'am lil istidrak, akan tetapi boleh diwarnai rambut dengan warna hitam untuk jihad, untuk berperang melawan kufar, melawan musyrikin, boleh, silahkan. Jadi kalau seandainya ada orang yang memang rambutnya sudah berwarna putih, kemudian diwarnai dengan warna hitam, apakah diperbolehkan? Boleh, tapi untuk berperang melawan orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Kalau di Jakarta nggak ada jihad, nggak ada di kota Jakarta ini, Indonesia nggak ada jihad.
Makanya tidak diperbolehkan seorang muslim atau muslimah mewarnai rambutnya dengan warna apa tadi? Warna hitam. Yang sunnah adalah diwarnai dengan warna merah atau warna tadi apa? Warna kuning. Silahkan diperbolehkan. Tapi kan tadi itu obat pewarnanya upayakan cari yang tidak menghalangi air wudhu sampai kepada rambut kita, atau tidak menghalangi air mani hadas kepada rambut kita. Yang kedua yang tidak diperbolehkan wawasul sya'ri bi sya'ri adamiyyin aw najizin mutlaqan. Nyambung rambut. Sekarang ada orang nih tren nih, disambung rambutnya dengan rambut orang lain. Apakah diperbolehkan? Haram pada hukum syara, tidak diperbolehkan. Karena sekarang ada tren tuh, di salon masuk rambutnya dia baik, disambungnya dengan rambut orang lain. Apakah diperbolehkan pada hukum syara? Tidak diperbolehkan, haram, tidak diperbolehkan. Jadi ada perempuan atau laki yang rambutnya disambung, apakah hukumnya diperbolehkan? Tidak diperbolehkan pada hukum syara. Baik itu menggunakan rambut orang lain au najisin mutlaqan, atau menggunakan rambut yang najis secara mutlak, tidak diperbolehkan pada hukum syara. Wa kadza bi tahirin lam ya'dan fihi halilun. Bagaimana dengan seorang istri? Pun sama, tidak diperbolehkan disambung rambutnya dengan rambut yang suci tanpa izin dari suaminya. Jadi kalau seorang perempuan, seorang istri wajib izin kepada suaminya, bilang dulu kepada suaminya. Kalau suaminya kasih izin, maka hukumnya diperbolehkan. Tetapi selama tidak diizinkan, maka hukumnya tidak diperbolehkan pada hukum syara. Kama marra, sebagaimana keterangan yang sebelumnya. Jadi pertama tadi tidak diperbolehkan pada hukum agama mewarnai rambut, mencat rambut dengan warna apa tadi? Dengan warna hitam. Yang sunnah tadi diwarnai rambut dengan warna apa tadi? Warna merah atau warna kuning. Warna hitam diperbolehkan, tapi untuk li'irhabil adu, untuk membuat gentar seorang musuh musyrikin atau kufar, diperbolehkan. Perang misalnya, pas perang, ini negara-negara yang sedang berkecamuk dengan kufar, dengan musyrikin. Kita selaku muslim diperbolehkan pada hukum syara untuk mewarnai rambut dengan warna hitam. Yang ketiga adalah wa taflijul asnani binahwil mubarridi litahsini. Mengkir gigi, pakaikan giginya misalnya tongkosnya diapain? Dikir diapain itu? Diratain, bukan dikawat, bukan diratain tuh gigi sampai tongkosnya hilang. Nggak diperbolehkan. Pakai kawat boleh, tapi jangan kawat ini, kawat tagar jangan. Boleh, nggak masalah pakai kawat. Silakan diperbolehkan menggunakan kawat gigi, tidak diperbolehkan, tapi jangan dikir. Giginya tongkos diapain tuh? Dikir, dipapas tuh sampai tongkosnya hilang, tidak diperbolehkan pada hukum syara. Yang diperbolehkan adalah tadi diperbolehkan pakai kawat, silahkan diperbolehkan. Tapi yang tidak diperbolehkan taflijul asnan, dikir giginya, tujuannya litahsin, agar cakep, agar cantik, agar ganteng, maka hukumnya adalah haram pada hukum syara. Yang keempat, wal washmu lima warada min lahni fa'ili dzalika wal maf'ul bih. Tato hukumnya haram, tidak diperbolehkan pada hukum syara. Lagi perempuan, kenapa demikian? Kata Rasulullah SAW, Allah melaknat orang yang melakukan tato dan orang yang ditato. Nah sekarang bagaimana kalau sudah terlanjur badannya diapain? Ditato. Ini bagaimana pada hukum syara untuk menghilangkannya? Maka dalam madhab Imam Syafi'i rahimahullah, bila menghilangkan tato hilang nyawa, maka menghilangkan tato adalah hukumnya haram, tidak diperbolehkan. Ada orang tatoan,
Datang ke ahlinya, kata ahlinya, kalau kamu menghilangkan tato, maka nyawa kamu akan apa? Akan hilang. Maka hukum menghilangkan tato baginya adalah haram, tidak diperbolehkan pada hukum agama. Tetapi kalau ahlinya bilang hilang tato Anda, maka tidak hilang nyawa Anda, maka menghilangkan tato hukumnya wajib baginya. Itu konsekuensi hukum bagi orang yang badannya, yang lengan tangannya, yang kakinya, yang mukanya sudah ditato. Tanya kepada ahlinya, Bapak ini bagaimana saya? Dokter ini bagaimana saya? Jika dihilangkan saya punya tato. Kata ahlinya bilang, hilang tato Anda, maka hilang nyawa Anda. Maka dalam kondisi yang demikian, menghilangkan tato hukumnya haram baginya. Tapi ahlinya bilang, hilang tato Anda, tidak hilang nyawa Anda, maka dalam kondisi yang demikian wajib baginya untuk menghilangkan tato. Kemudian yang kelima, wal hinna'u lirrajuli wal unthal mukallafaini bila hajatin ilaihi. Memakai pacar henna bagi siapa? Bagi laki-laki dan banci yang keduanya sudah mukallaf tanpa ada hajat sama sekali, nggak diperbolehkan. Kita laki-laki ini, atau ada orang yang banci yang disebut dengan al-hud al-mushkil pada hukum syara'. Ada orang yang kemaluannya dua, terlahir ke alam dunia punya kemaluannya dua. Ada kelamin laki-lakinya, ada kelamin perempuannya. Orang tersebut dinamakan al-hud al-mushkil pada hukum syara'. Bagaimana dia menggunakan pacar atau henna? Maka hukumnya sama dengan laki-laki, adalah tidak diperbolehkan. Makanya yang boleh, yang sunnah hanya bagi perempuan. Memakai apa? Memakai pacar. Tapi ingat itu, pacar yang dipakai oleh seorang perempuan itu sunnah, menunjukkan bahwa dia sudah menikah. Tuh, yang sekarang kan yang dipakai sampai siapa? Yang nikah atau yang belum apa? Yang belum nikah. Padahal pacar itu sunnah dikenakan, dipakai bagi perempuan yang sudah apa? Yang sudah nikah. Tunjukin bahwa ini sudah punya suami, maka disunnahkan menggunakan apa? Menggunakan pacar. Nah, kita kadang-kadang suka salah paham, pengen ngamalin sunnah tetapi salah tempat, sehingga anak-anak gadis pakai apa? Pakai pacar, tangannya pakai henna. Ini bagaimana hukumnya? Tidak sunnah. Yang sunnah hanya bagi seorang perempuan yang telah menikah, yang menunjukkan bahwa dia sudah memiliki suami. Itu demikian. Jadi pada hukum syara', laki ataupun banci, yakni orang yang memiliki dua kelamin, tidak diperbolehkan untuk memakai pacar atau memakai henna. Kemudian yang terakhir, wa taqwu udhunis sabiyyi, haram untuk melubangi, menindik ya, nindik telinga dari anak kecil laki-laki. Anak kecil aja nggak boleh, apalagi ada yang mana yang sudah akil balik. Tidak diperbolehkan pada hukum syara', kecuali perempuan. Anak perempuan diperbolehkan untuk dilubangi, untuk ditindik telinganya, karena kan nanti pakai nama itu, pakai nanti. Kalau laki-laki untuk ditindik dilubangi adalah hukumnya haram, tidak diperbolehkan. Nah, semua yang dikerjakan ini mengakibatkan seseorang disebut sebagai orang yang fasik. Ada orang rambutnya diwarnai warna hitam, bagaimana hukumnya? Fasik, tidak diperbolehkan pada hukum syara'. Ada orang yang diapain tadi? Dia menggunakan tato, ditato, atau ada orang yang memakai henna bagi laki-laki atau banci, itu hukumnya fasik. Atau ada orang yang tadi diapain? Disambung rambutnya, itu hukumnya fasik pada hukum syara'. Jadi semua itu adalah hukumnya haram, tidak diperbolehkan dalam ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim.
الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم bersama-sama subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alhamdulillah ala ni'matillah alhamdulillah ala barakatillah alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida walhamdulillahi rabbil alamin ya rasul Allah salamun alayk ya rafi'a syani wa daraji ya rasul Allah salamun alayk ya rafi'a syani wa daraji ya rasul وبارك عليه وعلى آله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.